فرض کا. جی آئی تھنک آسما سسٹر کو لنک نہیں ملا. کسی کے پاس آسما سسٹر کا نمبر ہے؟ میم دے دیا، انہوں نے جوائن کر لیا انہوں نے. اچھا کر لیے، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں ہم رکوع نمبر 11 کا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات فائدت نازل کیے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مزید بہتری کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی جو وعید سنا رہے ہیں، سب سے پہلا جو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو کہ کافر ہیں. یعنی کہ کافر تو ہوئے، لیکن اس کے بعد یعنی کہ کافر ان کی بات نہیں ہو رہی جو کہ بت پرست ہیں. یہاں پر بات کی جا رہی ہے اہل کتاب لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کفر کیا کس بات پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جیسے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان، کوئی یہودی اور نصارہ مجھ پر ایمان لانے سے پہلے مر گیا تو وہ جہنمی ہے. تو اب وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں ان آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو. اب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو کفر کیا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی انہوں نے بغیر حق قتل کیا. بنی اسرائیل وہ بدبخت ترین قوم تھی جنہوں نے نبیوں کو سب سے زیادہ قتل کیا. اچھا وہ ان کی سرکشی صرف یہاں تک نہیں رکی ہوئی تھی کہ وہ صرف نبیوں کو ہی قتل کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے بعد ان لوگوں کو بھی قتل کرنا شروع ہو گئے جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے اور جو انصاف کرنے والے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بیچ میں کوئی انصاف نہ کرے. جس طرح سے وہ چل رہی ہیں، جس طرح سے ان کا معاشرہ چل رہا ہے نا انصافی کے ساتھ، تو وہ اسی معاشرے کو آگے پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اس کو مزید بڑھانا چاہتے تھے. بالکل سیم آج ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کی طرح جیسے آج ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انصاف مانگتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو انصاف کرنے والا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے جو کہ انصاف کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنزیہ کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی اچھی جگہ ہے تو وہاں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر یہ لفظ استعمال کیا. جیسے ہم نہیں کہتے اگر بچہ گر جائے بار بار منع کر کے کہ بچہ نہ بھی ہوگا، کوئی بڑا بھی ہو کسی بات سے منع کریں، وہ نہیں سنتا، بار بار منع کیا، آخر کیا کہتے ہیں اب تمہیں مزہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی. یہ دردناک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس عذاب کے اندر درد ہی درد ہوگا، اور اس درد میں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. درد سے بھرا ہوا عذاب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے، وہ سب کچھ کیا، ان سب لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے. اس لیے جب بھی کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو سنبھال لینا، ہماری نیکیوں کو ضائع مت کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ کر لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے سلک کر نکل ہی جائے. وما لهم من الناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے. اگر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا جب ایک حصہ دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعت، تمام کی تمام کتابوں کے اندر ایک ہی حکم آیا، کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیے
کہ तुम्हारे बीच में अगर कोई फैसला होता है, तुम्हारे बीच में अगर कोई मामला होता है, तो तुमने उसके अपने दरमियान में किस तरह से फैसला करना है, किस तरह से तुमने अपने दरमियान अपनी जिंदगी को गुजारना है, और अपने अपने घर वालों के साथ किस किस्म का रवैया रखना, अपने माशरे के अंदर किस तरह से तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने तमाम कवानीन अपनी किताब के अंदर जो नाजिल किए, हमेशा हर किताब में अल्लाह की शरीयत एक जैसी रही है। ऐसा नहीं हुआ कि एक नबी की शरीयत कुछ और हुई और दूसरे नबी की शरीयत कुछ और हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और जिनको किताब का जब कुछ हिस्सा दिया गया, और जब उन्हें अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता था, उनको दावत दी जाती युदआउना इला किताबिल्लाह, और जब उनको अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती थी, लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला, ताकि वो क्या करें कि अल्लाह की बातों को सुन लें। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनमें से एक फरीक ऐसा था जो इस बात से अल्लाह की बातों से मुंह मोड़ लेता था, और वो एराज बरतता था, पीछे पीछे किनारा कशी करता था कि कहीं उसके कानों में कोई ऐसी बात पड़ ना जाए। बिल्कुल हमारी तरह आज जैसे हम फिरकों में बटे हुए हैं, और जब कोई हक और सच की बात हमें बताने के लिए पहुंचता है, कोई हमें हक और सच की बात पहुंचती ही है कानों में, हम अपने कानों में उंगलियां हकीकत में ठोंस देते हैं। और यकीन कीजिए, मैंने हकीकत में कानों में उंगलियां ठोंसते हुए देखा है हम लोगों को। सोचिए कि हम लोगों का क्या हाल होगा। हम अगर कुरान की बातों को भी नहीं मानते, आगे से जवाब सुनने को क्या मिलता है मालूम नहीं। कुरान का तर्जुमा भी लोगों ने तब्दील कर दिया है। कुरान का तर्जुमा कोई कैसे तब्दील कर सकता है? आप तफसीर के लिए कह सकते हैं कि मुमकिन है कि तफसीर में उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन तर्जुमा तो अल्फाज का है, वो किससे कोई तब्दील कर सकता है? ये तो अल्लाह के अल्फाज हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। तो हम लोग चूंकि हमारे दिलों में नफाक है, मुनाफिकत है, हम नहीं चाहते कि हिदायत की बात हमारे पास आ जाए, तो हम एराज ही बरतते हैं। बेहतर है कि दूर ही रहिए। अब क्या हुआ कि बनी इसराइल को जब ये सारी बातें बताई जा रही थी, तो उन्होंने अपने दिल को एक आसरा दिया हुआ था, बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह। जैसे मैं और आप जानते हैं कि हमें मालूम है इस चीज का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या करना है, कि हम जहन्नुम में तो दाखिल करेगा, लेकिन हमारे गुनाहों की मगफिरत करके अल्लाह ताला हमें जन्नत में डालेगा, तो सही ही लाजमी। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा है, हमारी नबी की उम्मत है, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, मेरी उम्मत को जन्नत में डाल देना, मेरी उम्मत को माफ कर देना, मेरी उम्मत की मगफिरत कर देना। हम उस आस में बैठे हुए हैं कि चलो जहन्नुम में अपने गुनाहों की सजा भुगत कर हमें जाना तो पड़ेगा ही। और जब जहन्नुम वाले जन्नत के दरवाजे के बाहर जब आके खड़े होंगे, जब उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे? वो पुकारेंगे वहां से अपने माँ को, वो पुकारेंगे वहां से अपने बच्चों को, वो पुकारेंगे अपने अहल वयाल को वहां खड़े होकर। और जन्नत वाले क्या करेंगे? अपने हाथों में पानी ले लेकर उनके ऊपर पानी डालकर उनकी आग को बुझाएंगे। सोचिए कि सुलगता हुआ जिस्म जब जन्नत के आगे खड़ा होगा, और वो हसीन और जमील वादी, वो हसीन और जमील हुस्न से भरे हुए लोग आपकी आग को देख रहे होंगे, और फिर वो आपके ऊपर पानी फेंक के आपकी आग को बुझाएंगे। फिर हम लोग फिर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल भी कर देगा, लेकिन वो माथों पर एक स्याह धब्बा होगा, जिससे हर कोई जान लेगा कि ये जहन्नुम से आए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो धब्बा उतरेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो धब्बा साफ होगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि जन्नत वाला कोई ये नहीं जानता होगा ये जहन्नुम से होकर आया है, सब जानते होंगे। और उससे भी बढ़कर एक बात होगी कि जन्नत वाले जब अपने अपने तख्तों पर तकिया लगाकर बैठे हुए होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप इस दुनिया की जिंदगी को भूल जाएंगे। आप वहां पर बैठकर अपनी दुनिया की जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। हमने दुनिया में ये किया, हमने दुनिया में ऐसे किया, हमने दुनिया में ये जिंदगी गुजारी। ऐसा नहीं है कि हमारी याददाश्त खत्म हो जाएगी, हमें सब कुछ दुनिया का हर हर मामला, हर हर चीज याद होगी। तो सोचिए कि आप और मुझ में से जब कोई जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, अगर कोई जहन्नुम में चला गया, या हम में से हमारे घर का अहल वयाल में से कोई चला गया, तो हमारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, और हम अपनी आंखों से जहन्नुम की सख्तियों को देख भी रहे होंगे। और फिर जन्नत वाले अल्लाह ताला से माफी मजीद मांगेंगे और कहेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें उस जहन्नुम से बचा लिया। अब यहूदी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें अगर आग ने छू भी लिया, तो वो बड़े गिनती के दिनों में हमें छुएगी। कितने गिनती के दिन?
40 दिन हमने बछड़े की इबादत की तो शायद सिर्फ 40 दिन ही होंगे। अल्लाह ताला की वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो दिन है, अल्लाह ताला हो सकता है अपनी सारे दिनों में से एक दिन हमें जहन्नुम में दाखिल करे, एक दिन ही हम शायद जहन्नुम में रहें, या फिर शायद हो सकता है कि दिन का कुछ हिस्सा हम जहन्नुम में दाखिल की जाए। तो ये सारा का सारा अल्लाह ताला उन लोगों को मजीद फरमा रहे हैं, वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, तो धोखे में डाल दिया है उनकी दीन ने, जो दीन उनके दिलों में रासिख है, जो झूठ वो गढ़ रहे हैं उसने उनके दिलों को धोखे में डाल रखा है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, फकैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह, तो ये सारे के सारे लोग किस तरह उस दिन को जुटलाने वाले हैं जिसके बारे में सारे के सारे अहले किताब जानते हैं कि सब के सब लोग उस दिन जमा कर किए जाएंगे, सब के सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, जिसके आने में कोई शक नहीं है, और हर शख्स अपना किए का हर काम का पूरे का पूरा बदला पाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अल्लाह ताला कम देगा और किसी को ज्यादा देगा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वावुफियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, कि हर इंसान अपने किए का पूरा पूरा बदला पालेगा। वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह ताला किसी पर भी जर्रा भर भी जुल्म नहीं करेगा। जो जुल्म किया वो आपने और मैंने खुद अपनी जान पर किया। आज अगर हम में से, हमारी औलाद में से हमारा बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, आप घोल के उसके मुंह में तो नहीं डाल सकते ना, क्या कहते हैं, नहीं करोगे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है। यही मामला आज है, यही मामला आपके और मेरे साथ है कि अगर हमने आज कमाई ना की तो हमारा अपना नुकसान है। अगली आयत में बड़ी ही अहम बात हो रही है कि ये बात हम सब लोगों को सोच लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, वो जिसको चाहता है बादशाह देता है, जिसको चाहता है वो फकीर बना देता है, मुफलिस बना देता है। हर खैर अपने हमारे रब की तरफ से ही है, हर आने वाली खैर अल्लाह की तरफ से है। तो फिर हम अपनी बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को गालियां देकर, उन लोगों के बारे में ऐसी बातें सोच कर कि अल्लाह ने उसको दे दिया ये सीट दे दी तो मैं तो उससे ज्यादा हकदार था उसका। याद है हमने पढ़ा था वो जो किस्सा पढ़ा था, उनका जो बादशाह जब उनके बीच में अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था, और उन्होंने क्या कहा उसकी कौम ने कि हम तो ज्यादा पैसे में भी ज्यादा थे, हमें तो पैसा भी ज्यादा था, हमारे हमारे पास खूबसूरती भी थी, तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को हमारे पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बादशाह देता है, जिसको चाहता है वसीलत देता है। वो अगर चाहे जलील करना जिल्लत देना तो कोई इंसान उसको इज्जत नहीं दे सकता, और अगर वो इज्जत देना ना चाहे, इज्जत देना चाहे तो कोई उसको जलील नहीं कर सकता। इसके लिए एक हदीस मुबारक है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी होता है तो अल्लाह ताला उसका जिक्र फरिश्तों के दरमियान उसका जिक्र करते हैं, और फिर अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ इस इंसान के लिए जमीन पर जाओ, और ये बात अल्लाह ताला की ऊपर जो आसमान के पास पास जो फरिश्ते हैं ना उनसे अल्लाह ताला डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरा ये बंदा बहुत अच्छा है, या अल्लाह ताला जो भी उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। आज मैं और आप इस महफिल में बैठ के अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो यकीनन इस वक्त अल्लाह ताला अपनी अपनी महफिल में अपने फरिश्तों के साथ हमारी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते, फिर वो फरिश्ते क्या करते हैं, पहले उससे नीचे वाले आसमान पे आते हैं, वहां आके लोगों को बताते हैं, फिर अगले फरिश्तों को आगे बताते हैं, ये बात फिर आसमानों में चर्चा होने लगता है उस शख्स का। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जाओ जमीन पर और मेरे इस बंदे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दो। और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं जमीन पर और लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, लोगों के लिए उस इंसान के लिए लोगों के दिलों में, और फिर अल्लाह ताला फिर उसको इज्जत दिलवाता है। और जब ऐसे ही अल्लाह ताला को जब कोई इंसान पसंद नहीं आता तो अल्लाह ताला यही मामला फिर उस इंसान के साथ भी बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, और हुक्म दिया जाता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ को कि जाओ दुनिया में जाके लोगों के दिलों में इसके लिए नफरत डाल दो, जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बनो। इसलिए याद रखिए कि हर खैर अल्लाह की तरफ से है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। उससे भी अहम बात अब अगली बात की जा रही है, तूली जो लैला फिन नहारी। अब अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि दिन के बाद रात आना जाना है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं दाखिल करता हूँ, एक चीज के अंदर दूसरी चीज को दाखिल कर रहा हूँ। जब कोई चीज आपने देखा है कि जब कोई चीज हम किसी के अंदर दाखिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी के अंदर शरबत दाखिल कर दिया,
ڈالتے ہیں نا تو داخل کیا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے کہ جب ہم پانی کے اندر شربت کو ڈال دیتے ہیں تو پھر پانی کی وہ اصل شکل واپس نہیں آتی, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ویسے واپس, جتنی مرضی کوشش کر لے نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کیا خوبصورتی ہے میرے رب کے, رب کائنات کی. جب اس نے دنیا کو بنایا تو کیا کہتا ہے کہ میں داخل کرتا ہوں دن رات کو دن میں, وہ تاریکی, وہ اندھیرا, اور اس اتنے اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ اس رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے. اور پھر اس دن کے آنے کے بعد وہ پوری کی پوری رات, وہ پورا کا پورا اندھیرا بالکل صاف ہو جاتا ہے, ہر طرف اجالا ہی اجالا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور پھر اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, اور پھر رات میں آپ دیکھتے ہیں کہ دن کا اجالا کہیں نظر ہی نہیں آتا. میرے رب کا کیا خوبصورت داخل کرنا ہے ایک چیز کو, اور یہ مسلسل ڈیلی ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے آپ کو آسمان کے ایک کونے پہ تھوڑی سی روشنی دن کی نظر آ جائے, کہیں ایسا نہیں ہے کہ دن کی روشنی میں آپ کو آسمان پہ کہیں رات کی اندھیرا کہیں نظر آ جائے. سبحان اللہ, کس طرح سے صفائی سے اللہ تعالیٰ سب کچھ صاف کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تخرج الحی من المیت, اور وہ زندہ کو, وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, اور پھر وہ زندہ کو زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے. سم ٹائمز اولاد پیٹ میں انسان کی مری ہوئی بھی نکلتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے, اور مردہ سے زندہ کو بھی نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اللہ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے رزق عطا کرے. یعنی کہ بغیر حساب کے رزق عطا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے دینے کا بھی رزق کا کوئی حساب نہیں رکھا, اس بے حساب رزق عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے, رزق تو لکھ دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر, اسی رزق کے اندر مزید برکتیں دیتا ہی جاتا ہے. اور یہ عمل کب ہوتا ہے, جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس رزق میں برکتیں ہوتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص بات کہہ رہے ہیں, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء, اے مومنو کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ سوائے مومنین کے, کہ مومن ہی تمہارے دوست بن سکتے ہیں, کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے, وہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے. لیکن جو کوئی بھی ان میں سے ایسے کرے گا, فلیس من اللہ فی شیء, تو جو بھی کافروں کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لے گا, کیونکہ کافر اس کو اللہ سے دور کریں گے کبھی بھی نہیں. اب نماز کا وقت کافر دوست ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا نماز کا وقت ہے. لیکن اگر آپ اس ایسی کنٹری میں رہ رہی ہیں جہاں پر آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, تو آپ ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں, لیکن دوستی, جو گہری دوستی ہے, وہ نہیں کر سکتے. الا ان تتقوا منهم تقاتا, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے, ویسے ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ يحذركم اللہ نفسہ, اور اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو اپنی ذات سے, اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اور جو کچھ بھی کہہ دیجیے, کہ جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جاننے والا ہے, اس کو سب کچھ معلوم ہے. اور وہ ساری کی ساری اس کو علم ہے, جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جب اسے حساب کتاب لینا ہے تو پھر اس کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, تو جو کوئی بھی تم نے رائی کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہے, تم اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پاؤ گے, اور جو کوئی بھی تم نے برائی کی ہے وہ بھی تم اپنے آگے حاضر پاؤ گے. لیکن جس نے برائی کی, اس نے جب اپنی برائی کو دیکھ لیا, پا لیا, تو اللہ سے کیا دعا کرے گا کہ اللہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میری اور میری برائی کے درمیان میں کئی میلوں کا, صدیوں کا فاصلہ ہوتا, اور یہ برائی مجھ تک پہنچ ہی نہ پاتی. اب میں خود کو کیسے بچاؤں اس برائی سے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, اسی رکوع میں دوسری دفعہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے, اپنی ذات سے ڈراتا ہے. لیکن اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جیسے آپ اور میں مائیں ہیں, اپنے بچوں پر ظلم کرنے والی نہیں ہے, پوری پوری رات بٹھا کے پڑھاتے ہیں, پورا پورا دن ان کو پڑھائی کروا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں کیا؟ ان کو مینرز سکھا رہے ہیں, ہم کیا ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں.
ہم اپنے بچوں کا بہتری چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی بھلا چاہتا ہے تمہارا، وہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اپنی ہی تخلیق پر کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، اور ہم سب کو جنت کا مقیم بنائے، جہنم کی عذاب و جہنم کی سختیوں سے ہم کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نزا کی سختیوں کو دور کر دے، نزا کی حالت کو ہم سب کے لیے بہت آسان کر دے، دین اسلام پر اللہ ہمیں زندگی عطا کرے، اسی پر ہم سب کو خاتمہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری اولاد کو ہدایت سلیم عطا کرے اور ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنا دیں، قرآن کا ایک لفظ ہمارے سینوں میں اتار دیں اور ہمارے لیے عمل کرنا اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔